गुजरात राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान जगदीश विश्वकर्मा जी, गुजरातना आरोग्य मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई, मारा साथी सांसद नरहरी भाई, दिनेश भाई, हसमुख भाई, धारासभ्यश्रीओ श्री जितेन्द्र भाई, अमित भाई शाह, प्रतिभाबेन जैन मेयर, संगठनना प्रभारी रजनी भाई, श्री जतीन भाई, श्री थेन्नारसन, श्री देवांग दाणी, गौरांग प्रजापति, मंच पर उपस्थित सौ शहरना धारासभ्यश्रीओ अने आजना कार्यक्रम में वेजलपुर विधानसभा ने सरखेज वोर्ड में आयेला सौ प्यारा भाईओ बहनों ने मारा राम राम नमस्कार। सौथी पहला हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अने गुजरात सरकार बन्नेनो हृदय पूर्वक हूँ आभार मानवा मांगू छू कि आज अमदावाद शहर में 1000 करोड़ना कामों पूरा करी जनता माटे खुला मूके। आ 1000 करोड़ना कामों में 730 करोड़ना कामों गांधीनगर लोकसभा में अने बाकीना कामों बीजी 2 लोकसभा में कराया छे। हूँ छेल्ला 5 वर्षथी संसद सभ्य तरीके चूंटायो, एक पण वर्ष एवं नहीं जेमा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राज्य सरकारे गांधीनगर मत क्षेत्र में वर्षना 5000 करोड़ना विकासना कामों ना करे। अने एना परिणामे समग्र देश में अमदावाद शहर अने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र ए विकासना नया नया रेकॉर्डो तोड़ी रह्यु छे। मित्रों, आजे खूब लोक उपयोगी कामों गांधीनगर लोकसभा में 21 परियोजनाओं ना लोकार्पण, 4 ना खातमुहूर्त अने बाकीनी 2 लोकसभा में 18 परियोजना लोकार्पण अने 2 ना खातमुहूर्त करवानुं काम आज अहींया पर थयुं छे। अनेक प्रकारना कामों स्वच्छता ने जोड़ता, लोकोना आरोग्य ने जोड़ता, बाळको ने रमत गमतनी अंदर एक खूब सारू प्लेटफॉर्म आपवावाळा केटल्याय संस्थानों अने पर्यावरणनी जाळवणी माटे ऑक्सिजन पार्क एना लोकार्पणना कामों थया छे। संचालिका बहने पहला बधानी विस्तृत बात तमारी साथे करी छे, एमां हूँ नथी पड़तो, परंतु आज हूँ अमदावाद शहरना नागरिकों ने एक विनंती करवा आव्यो छुं। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने 100 दिवस में 30 लाख वृक्ष अपनी आवनारी पेढ़ी माटे वावानो संकल्प कर्यो छे अने आ अभियान साथे हूँ खूब नजीकथी जोड़ायेलो छुं। दरेक सोसायटीना चेरमेन सेक्रेटरी, दरेक गामना सरपंच, दरेक म्युनिसिपल काउंसिलर अने धारासभ्योने तो पत्रोनी साथे अनेक फोनो पण मैं कर्या छे। खूब सुंदर अभियान कर्युं। 30 लाख वृक्षों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकारी संस्थाओं वावे ये खूब मोटी बात है, परंतु हूँ अमदावाद शहरना नागरिकों ने कहवा मांगू छू एमां आपणुं योगदान शुं। आपणे आपणा परिवारना सदस्यों जेटला वृक्षों आपणी सोसायटी में, आपणी नजीकनी पड़तर जमीन में, आपणा बाळकनी स्कूल में क्यांय ने क्यांय वाई सकीए। आपणे जेटलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता हईए, चाहे वाहन थी, चाहे शरीर थी,
ચાહે એસી ચલાવી, ચાલે લાઇટ વાપરીને, એ બધો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણા જીવનમાં એની બાદબાકી કરી ઓક્સિજન વધારવાનું કામ દરેક નાગરિકે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. મિત્રો, લાખો કરોડો વૃક્ષોનું નિકંદન, શહેરો વધ્યા, રોડ બન્યા, પાવર સ્ટેશનો બન્યા, બ્રિજ બન્યા, અને પછી અંતે અવકાશની અંદર ઓઝોનના પડની અંદર ગાબડું પડવા માંડ્યું. રોજ બરોજ ગરમી વધી, અચાનક વરસાદ, અચાનક દુકાળ, જલવાયુ પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ બંને આજે પૃથ્વી અને માનવના અસ્તિત્વ માટે ગંભીર ખતરા છે. આપણા દેશના વડાપ્રધાન ને આપણા જ ગુજરાતના જ પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈએ એક આહવાન દેશની જનતાનું કર્યું છે. એક પેડ માં કે નામ. પોતાની માં જો જીવિત હોય તો એને સાથે રાખી એક વૃક્ષારોપણ કરવું, અને દિવંગત હોય તો એનો ફોટો સાથે રાખી એક વૃક્ષનું વૃક્ષારોપણ કરવું. માતૃ ઋણથી મુક્ત થવાનો આનાથી મોટો કોઈ બીજો વિકલ્પ ના હોય, આનાથી મોટો બીજો કોઈ રસ્તો ના હોય. હું આજે ભલે ઓગસ્ટ મહિનો પતવા આવ્યો, છતાંય અમદાવાદ શહેરના દરેક નાગરિકોને હું હૃદયપૂર્વક અપીલ કરવા માંગુ છું કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કેટલાય ઓક્સિજન પાર્ક બનાવે, કેટલાય મિયાવાકી જંગલો બનાવે, કેટલાય વૃક્ષો વાવે. એ બધા એનો સરવાળો જો દરેક અમદાવાદી એક વૃક્ષ વાવે તો એના કરતા ડબલ થઈ જાય. આપણે સૌએ આપણી જવાબદારી સમજી એક રોપો વાવવાનું કામ જરૂર કરવું જોઈએ. આપણા માથાથી મોટો થાય ત્યાં સુધી એક બાળકની જેમ એની કાળજી પણ લેવી જોઈએ અને એ કામને આગળ પણ વધારવું જોઈએ. મિત્રો, સમગ્ર દેશમાં અનેક શહેરોએ અમદાવાદની જેમ સંકલ્પ લીધા. 50 લાખ વૃક્ષ, 30 લાખ વૃક્ષ, 60 લાખ વૃક્ષ, અને જોત જોતામાં એક પેડ માં કે નામ એ નારો ના રહેતા એક જન અભિયાનની અંદર પરિવર્તિત થયું છે. અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોને હું અપીલ કરું છું, આપણે પણ આની સાથે જોડાઈએ. ભાઈઓ બહેનો, નરેન્દ્રભાઈ અનેક વર્ષો સુધી અહીંયા મુખ્યમંત્રી રહ્યા, દેશે એમને વડાપ્રધાન બનાયા, પરંતુ હમણાં ગત ચૂંટણીમાં 60 વર્ષ પછી દેશમાં કોઈ એક વ્યક્તિને દેશની જનતાએ ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવવાનું કામ કર્યું એ નરેન્દ્રભાઈ. અને એમાં અમદાવાદની 3 સીટો મારા સાથી સંસદ સભ્યો અહીંયા બેઠા છે. 3 સીટો નરેન્દ્રભાઈની જોડીમાં નાખી. ગુજરાતે 25 સીટો નાખી. અને હું તો લોકસભાના સભ્ય તરીકે તમને બધાને પ્રણામ અને ધન્યવાદ કહેવા આવ્યો છું. ખૂબ મોટી લીડથી મને ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે તમે જીતાડ્યો. આજે હું અને મારા સાથી કાર્યકર્તાઓ જે મંચ પર બેઠા છે એ સૌ અમદાવાદ શહેરના સૌ નગરજનોને સૌના વતી હું વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું કે અમદાવાદનો વિકાસ, ભવિષ્યને અનુકૂળ વિકાસ અને વિકસિત અમદાવાદ, સંપૂર્ણ વિકસિત શહેર, ઝૂંપડપટ્ટી વગરનું શહેર, ધુમાડા વગરનું શહેર અને દરેક ઘરમાં શૌચાલય વાળું શહેર, દરેકની પાસે આરોગ્યના કાર્ડ વાળું શહેર આવનારા 2 વર્ષની અંદર જ અમે બનાવવાનો સંકલ્પ પૂરો કરીશું અને અમદાવાદને સમગ્ર દેશના શહેરોને અગ્રીમ હરોળમાં લાવવાનું કામ કરીશું. ભાઈઓ બહેનો, આજે અહીં નજીકમાં જ એક ખૂબ સુંદર સ્વિમિંગ પુલ, ઉપર જિમ્નેશિયમ અને
યોગ અને આસનોના શીખવાડવાની વ્યવસ્થા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કરી. પહેલા હું ગામડામાં રહેતો હતો ત્યારે ગામડામાં છોકરીના આશીર્વાદ આપતા કે સ્વિમિંગ પુલ વાળા ઘર હોય એવું સાસરું તને મળે. પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને બધી દીકરીઓને સ્વિમિંગ પુલ વાળી કરી નાખી, કોઈ ચિંતા જ ના કરતા હોય. શહેરમાં અનેક સ્વિમિંગ પુલ બનાયા અને હું આજે જોઈને આવ્યો, નાના નાના બાળકો અને યુવાનો, દિવ્યાંગ યુવાનો પણ ફૂલ લેન્થ 5 લેન્થ મારી ત્યાં સુધી હું ઊભો રહ્યો. 5 લેન્થ મારી એમને આજે એ સ્વિમિંગ પુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. મિત્રો, ખૂબ મોટી વાત છે. પોતાનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવાની જાગૃતતા હોય, ઈચ્છા પણ હોય, આળસ પણ ના હોય, પણ વ્યવસ્થા ના હોય તો શું થાય? તમારે જિમ્નેશિયમ કરવું હોય તો સાર્વજનિક રૂપે નિઃશુલ્ક છે. બહુ નોમિનલ ફીમાં અહીંયા પર સ્વિમિંગની વ્યવસ્થા છે અને યોગ આસન એની પણ વ્યવસ્થા નિઃશુલ્ક કરવામાં આવી છે. જે તળાવ બનાયા, જે ઓક્સિજન પાર્ક બનાયા, એ બંનેમાં 450 મીટરની લેન્થના વોકિંગ રોડ પણ બનાવ્યા છે અને ખૂબ સુંદર વોકિંગ રોડ બનાવ્યા છે. કોઈ ટ્રેડમિલની જરૂર નહીં પડે. સવારે ઓક્સિજન લેતા લેતા 4 ચક્કર ચલાવો તો 4 કિલોમીટર ચાલવાનું તમારું પૂરું થઈ જશે ભાઈ. આજે હું હૃદયપૂર્વક મેયરશ્રીનો અને એમની આખી ટીમનો, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે અમદાવાદના નાગરિકો માટે આ ખૂબ સુંદર સુવિધા ઊભી કરી. એ મારા મતક્ષેત્ર અને બંને મારા સાથી સંસદોના મતક્ષેત્રની અંદર અનેકવિધ ઉપયોગી થશે. ફરી એકવાર આ ચૂંટણીમાં 3 સીટો જીતાડવા માટે અમદાવાદીઓનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આભાર. પર્યાવરણ સંતુલન માટે વૃક્ષોના જતન અને શહેરના તો ઓક્સિજન પાર્કની વાત અમિત શાહે કરી. આજે અમિત શાહ અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારમાં લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે.